вақти ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад, донишҷӯёни азиз. Инак мо дарси ҳаштуми худро шурӯъ мекунем. Дар дарси ҳафтум мо дар бораи ҷонишиниҳои шахсӣ, яъне I, you, he, she, we дар бораи ҳаминҳо гап зада будем. Айни ҳол бошад, мо дар бораи ҷонишиниҳои соҳибият, яъне possessive pronouns дар бораи ҷонишиниҳои соҳибият гап мезанем. Хоб, аввал кӯтоҳ карда бифаҳмонам чӣ маъно дорад ҷонишини соҳибият. Яъне чизеро ба касе тааллуқ додан. Мисол, дафтари ман, ручкаи ман, китоби ту, дафтари вай, мошини падари ман мисол. Яъне як ашёеро ё ки як чизеро ба касе тааллуқ додан. Хоб, дар ин гурӯҳ дохил мешаванд калимаҳои зерин: my, your, his, her, its, our, their. хоб, чуно ки дида истояд дар дарони қавз як аз мондагиам. Яъне вақте мо I мегӯем, ин фақат мана дар назар дорад. Мисол, I go to school, I buy a new smartphone. Дигар. Агар вақте ки мо мисол my истифода мебарем, инҷа аз ман дар назар дорад, яъне чизе аз ман. Мисол, this is my pen, мисол, ин ручкаи ман аст. That is your car, вай мошини ту аст, мисол, ё ки мошини шумо аст. хоб, яъне my ин мешавад аз ман, ё мешавад аз шумо. Яъне you, агар you ҳарфи r надошта бошад, you холӣ бошад, яъне шумо мешавад. вақте ки ё шуд, аз они шумо мешавад. Мисол, you go to school, ту ба мактаб меравӣ. Your friend is from United States, яъне ҷураи ту аз Америка мебошад. вақте ки мо ё истифода бурдем, яъне чизеро ё ки касеро ба касе тааллуқ доданша, алоқамандӣ карданша мефаҳмонем. His аз вай, яъне писаро дар назар дорад. Her ин аз ӯ. хоб, ин мисол баъзе ҷода her мегӯянд, баъзе ҷода her мегӯянд. хоб, ин муҳим нест. яъне шумо метавонед her гӯед. Her ин маъноаш аз ӯ, аз они вай, яъне духтарро дар назар дорад. Мисол, I have a sister, she has a notebook, her notebook is red. яъне ман хоҳар дорам, she has a notebook, вай яъне хоҳари ман, she гуфта дар назар дорам, яъне ӯро, хоҳари маро. хоҳари ман дафтар дорад. Her notebook is red. хоб, дафтари вай, яъне мо дар инҷа her notebook истифода мебарем. дафтари вай сурх мебошад. Its ин ҳам аз они аз вай мешавад, яъне ин одамро на ки дар назар надорад, фақат ашёро дар назар дорад. Мисол, its driver. мисол, агар мо дар бораи ноутбук гап зада истода бошем, яъне гӯем драйвери ин мисол хуб кор мекунад. Its driver works good, мисол, works normal. хоб, our ин аз мо мешавад, яъне мисол our school, мактаби мо, our home, хонаи мо. мисол, our job, яъне кори мо ё ки вазифаи мо. Their ин аз онҳо мешавад, яъне мисол their house, хонаи онҳо. Their school, яъне мактаби онҳо. акнун сар мекунам бифаҳмонам чӣ хел мо ина истифода мебарем. хоб, мисол, аввал аз ҷонишиниҳои шахсӣ сар мекунам. мисол, I have a friend. хоб, яъне I have a friend, яъне ман рафиқ ё ки ман ҷура дорам. дуюмаш, яъне бояд мо гӯем ки ҷураи ман, мисол, аллакай ман не, ҷураи ман мисол аз Амрико мебошад. дар инҷа мо аллакай my истифода мебарем. My friend. So my friend is from the USA. мо метавонем Амрико кӯтоҳ карда USA гӯем. Is from the USA. хоб, мо метавонем дар пеш аз USA артикл монем, гарчанде ки пеши шаҳрҳода артикл дар бисёр ҷо гузошта намешавад, лекин ин яъне кӯтоҳ кардаи номи, яъне се номро гирифта саршави ҳарфша мондагиам. мо метавонем дар инҷа the монем, яъне my friend is from the United States of America. So ё ин ки пурра нагӯем ҳамеша USA гӯем, ҳама мефаҳмад ки ин Амрикоро дар назар дорад. акнун мо мисол your friend гуфтанӣ бошем, мисол яъне ҷураи шумо мешавад. мо мисол дар пурсидан чӣ хел мегӯем? дар пурсидан дар забони англисӣ
تقریبا در 99% جایها فقط سوالی کلمه‌های سوالی از اول میآیند. مثال کلمه سوالی در کجا where کلمه سوالی است. ما اگر بگیم که مثال جورای شما از کجا میباشد، ما این خیلی میگیم where is your friend. در اینجا علاقه where is your friend from. your friend from. یعنی ما اینجا چی پرسیده داریم؟ Where is your friend from؟ یعنی جورای شما. یعنی ما اول این عبارت ترجمه میکنیم به زبان ترکی ترجمه کردن. یعنی جورای شما از کجا میباشد. Where is your friend from؟ یعنی در اینجا دیدین یعنی یا ما همچون یک چیزی شما استفاده میبریم. یعنی مثال I take your car. من ماشین شما رو میگیرم مثال. یعنی چیز شما رو. اکنون مثال his استفاده میبریم. خب این من پاک میکنم. مثال I have a friend. He has a dog. یا که he has a sister. So he has a sister. He has a sister. یعنی من جورا دارم. He has a sister. وای خواهر دارد. یعنی این علاقه وای کی را در نظر دارد؟ یعنی جورای من درباره رفیقم اگر گپ زنم میگم من جورا دارم وای خواهر دارد. یعنی همون جورای من خواهر دارد. الان در اینجا بگم مثال خواهر وای مثال به مکتب نمیرود. در اینجا من علاقه خواهر وای گفتنیم. یعنی همین خواهر با وای تعلق دادنیم. در اینجا من his استفاده میبرم. his. خب اگر ما سرشوی جمله باشد باید حرف کلام خط نویسیم. خب his sister doesn't go to school. Doesn't go to school. یعنی ببین در اینجا ما his sister یعنی خواهری وای میگیم. یعنی وای استفاده میبریم. برای چی من از در درون قوس گرفتم؟ عموما وقتی که ما ترجمه میکنیم نامش میگیم که یعنی مای چی میشود؟ مای از اون من میشود، از من میشود. لیکن در وقتی گفتم مثلا my friend گویم از من جورا نمیگیم که یعنی جورای من میگیم. پروسه مقصد اینا پس جورا دایمونیم جورای من. برای همین از در قوس گرفتم. یعنی در وقت ترجمه کردن شما اینا میگوید، لیکن در وقتی که جمله رو ترجمه کنید شما از استفاده نمیبرین دیگه. مثلا his sister خواهری وای یعنی برعکس میمونید. در یعنی خب در سوبیکت دوم یعنی پسوند ای علاوه میکنید زبان ترکی ده یعنی خواهر خواهری وای. خب این حال مثال هر مثال میتونیم هم خیلی استفاده بریم. مثال خیلی ما میتونیم بگیم که نامی وای مثال نامی وای خب دلبر است. مثال اگر دختر رو در نظر داشته باشیم ما در اینجا میگیم her name. So her name is دلبر. دلبر. Her name is دلبر یعنی نامی وای. یعنی دیدستیم ما نام اول در ترجمه کنیم نام یعنی جمعی پسوند ای. یعنی وقتی که ما جانشینی های صاحبیت استفاده که بردیم در یعنی در شخص در سوبیکت دوم علاقه پسوند ای علاوه میکنیم نامی. بعد هر چی میشد؟ او. نامی او دلبر است. خب دلبر با حرف کلام دلبر است. خب هست میشود بفرم بعدوی دلبر هست. یعنی که خب ترش میباشد her name is دلبر نامی او دلبر است. یعنی هم خیلی ترجمه کنیم. در ایتس هم مثال میبرم. مثال چخیل مثال
مثال چخیل. So this is a car. یعنی این ماشین میباشد. Its color is black. So در اینجا من خیل میگم its color این حرفی ال است. Its color is black. Its color is black. یعنی اینجا چی معنی دارد؟ یعنی رنگ وی. یعنی همینم او یا که رنگ او میگه. مثال این ماشین میباشد رنگ وی یا که رنگ او یا که رنگ این مثال رنگ این سیاه است. یعنی در اینجا ما ایتس فقط پردمت در استفاده میبریم. میشود همچون این یا که در حیوانات هم استفاده میبریم این. یعنی از این از این یعنی رنگ این سیاه میباشد. خب این حال اوا هم خیلی عادی است. یعنی مثال our school is in دوشنبه. مثال our school is. خب اگر is in دوشنبه این یک عادی ترین راهش است. مثال is located هم میگن. مثال یعنی جایگیر شده است، موقع گرفته است. Our school is located. Our school is located in دوشنبه. یعنی خب مکتب ما در دوشنبه جایگیر شده است، جایگیر شدگی است. یعنی مثال our parents مثال یعنی والدین ما. این یعنی از ما چیزی که استفاده برین. مثال our school, our home, our parents مثال با دیگر چیزها. اکنون their یعنی their این از آنها را در نظر دارد. مثال چخیل they خودش آنها می شود. their از آنها. این هم مثال میگم که they have a bus مثال یا که they have a car. مثال they have a car. They have a car یعنی آنها ماشین دارند. اکنون باید بگم که ماشین آنها مثال سرخ است. در اینجا من میگم their car یعنی ماشین آنها their car. Their car is red. یعنی their car این میشد ماشینی آنها سرخ میباشد. یعنی در جای ماشین شما میتونید چیزی که برای شما پسند است یا که موافق است گفتنش مانند مثال their home, their house, their مثال چه بگیم their car مثال their school. این مثال من میگم که our school is located in دوشنبه but their school is located in مثال این ورزاب. لیکن مکتب آنها در ورزاب جایگیر شده است. یعنی چیزی را به آنها تعلق دادند ما کلمه their استفاده میبریم. انا اکنون یک شوخی دیگه. یعنی مثال وقتی ما میگیم این از من است. مثال هم تو عادی کرده میگیم این از من است. از من است. مثال در اینجا ما it's mine نمیگیم. مثال this car is mine یعنی این ماشین از من است گفتنی باشیم. ما میتونیم یعنی دیگر حالت هم استفاده بریم. حاضر من خب اینا پاک میکنم. خب یعنی وقتی چیزی را میپرسن از کی است مثال از کی است این میشود به زبان انگلیسی whose. یعنی این هم یکی از کلمه های سوالی می باشد. از کی؟ خب از کی؟ مثال چخیل مثال این ماشین کی است؟ اگر ما گفتنی باشیم این ماشین کی است؟ whose car is this میگیم. یعنی whose این ما whose میخوانیم. whose car
is this. بعضی جا مثال بعضی مقصد و یا گراماتیکی هست که مقصد میگم وقتی که ما مثال یک تا سوالی را استفاده بردیم دیگه جای اینو عوض نمیکنیم باید بگیم car this is مثال whose car this is. لیکن این یعنی چه بگیم با زبان روسی کوتاه کرده فهمانیم این یک سپورنی موضوع است یعنی موضوع مختلفی است که برای اینکه در بعضی جا میشود که فقط یک سوالی مونی دیگرش مقصد چه خیلی هست جاش عوض نکنید لیکن در بعضی جا عوض میکنن این با کی ندارد whose car is this یعنی این ماشین کی است میشود این خب ماشین کی است اکنون در اینجا ما اگر بگیم که از من است مثال همون از من است که این میشود mine this is mine مثال در جا میگیم this is mine so mine یعنی این mine میشود از من لیکن این فقط در همون حالتی که یعنی this is mine this is yours مثال این از من است این از شما است در همین حال اگر ما بگیم جورای من به مکتب میرود mine friend نمیگیم my friend goes to school اگر مثال بگیم he is friend of mine یعنی او خیلی استفاده برده می شود یعنی هم of همونه مثال of mine یعنی از آن من خب my تبدیل می بود به mine یعنی این نمود وریانتش هم هست mine یا به yours his مثال خب این his می شود his هم خیلی چیزی که مقصد در شکلی که بود می ایستد مقصد his her می شود hers یعنی ما his خودش به حرفی اس تمام شده است شاید نیست یک اس دیگه اضافه کنیم در her یعنی hers it's می ایستد برای اینکه به حرف اس تمام شده است خب our اینم ours می شود theirs یعنی ما خب there are فراموش کردیم یعنی در حالتی که ما رو میپرسن مثال از کی است مثال ما میگیم که از آنها است مثال ما همتون میگیم که it's theirs یعنی این از آنها است it's ours این از ما است it's hers این از وی است it's yours این از شما است یعنی وقتی ما it's میگیم یا که this is yours یعنی در اینجا ما میتونیم بفهمیم همچون این از من است از شما است لیکن اینا مقصد حالا کم در علومی که مقصد شما عینی حال خوانده استده اینا کمی در کم استفاده نمیبرن لیکن دانسته موند باز خوب هست خب عینی حال باور دارم که درس امروزه رو به شما فهموندم یعنی possessive pronouns خب درس دیگر ما درباره دیگر نمود جانشین ها یعنی reflexive pronouns صحبت خواهیم کرد یعنی با خودش با خودم یعنی خودم در ما هست مثال من ما خودم خودمان مثال یعنی این خیلی گپ هست در زبان انگلیسی هم این چیز هست مثال ما درس آینده درباره همین یعنی reflexive pronouns صحبت خواهیم کرد خب باقی سربلند خانه آباد باشید تا درس دیگر همه شما رو انتظاریم و نگفتن همون که ما در اینستاگرام هم کانال داریم چون که در همین نامی کانال ما هست انگلیسی میآموزم با حرفای انگلیسی با حرفای لاتینی در اینستاگرام هم در اومدن نویسید انگلیسی خطچه پایانی میآموزم خب من در اینجا کوتاه کرده نویسم انگلیسی خطچه پایانی میآموزم در اینستاگرام نویسید انگلیسی میآموزم در اونجا هم کانال ما است در بعضی سوال های خود در اونجا میتوانید جواب بگیرید خب بخیر سربلند خانه آباد باشید